श्री राग महला पहला कर दूजा। धन जोबन और फुलड़ा नाठियड़े दिन चार, पब्बन केरे पत ज्यों ढल ढुल जुम्मन हार। इस पावन शब्द राही गुरुदेव पातशाह जी संसार की नाशमानता दर्शा रहे हैं कि इस संसार के अंदर सदा थिर कोई भी नहीं है। इस संसार अंदर सदा थिर कोई नहीं है। आप बचन करते ने धन जोबन और फुलड़ा। फुलड़ा का मतलब फुल, नाठीअड़े का मतलब है परौने। धन जवानी और निक्का जिहा फुल, ये 4 दिन के परौने ने। धन भी हमेशा नहीं रहिंदा, जौवन भी जवानी भी हमेशा नहीं रहिंदी, और फुल भी जिहड़ा है कुछ समय वास्ते खिड़ के ते फिर उस तो बाद वो मुरझा जाता है। तो गुरुदेव पातशाह सानू इत्थे समझाना चाह रहे हैं कि इन्हां दे मान हंकार दे अंदर अपने जीवन नू एवें व्यर्थ ना करो। ये 4 दिन की जवानी है, 4 दिन 4 पैसे ने, इन्हां दा मान हंकार ना कर। सगों पब्बन केरे पत ज्यों ढल ढुल जुम्मन हार। पब्बन कहते ने पानी दे कंढे उत्ते उगी हुई चुपत्ती। आपने देखा होगा पानी दे उत्ते ना एक बूटी जी उगदी है जो पानी नू बहुत चंगी तरह ढक लैंदी है। ढल ढुल, ढल ढुल का मतलब ढल के, पत का मतलब पब्बन, ते ढल ढुल का मतलब कुमला के सुक के। जुम्मन हार का मतलब है तुर जाना, नाशवंत। जिवें चौपत्ती दे पत्तर पानी दे ढल जान नाल सुक के नाश हो जाते हैं, तिवें जोबन जवानी आदिक भी सारा कुछ नाश हो जाने वाला है। 4 दिन की हुंदी है चौपत्ती, पानी के ढलन दे नाल सुक जाती है, नाश हो जाती है। एवें ये जीवन भी सदैवी नहीं, जवानी आदिक सदैवी नहीं, धन वगैरह सदैवी नहीं। इन्हां दा मान हंकार नहीं करना चाहिए। रंग मान लै प्यारिया जां जोबन नौ हुला। रंग का मतलब आत्मक आनंद, जां दा मतलब जदों तक, नौ हुला का मतलब है नवा, नवे हुलारे वाला। तो गुरु जी कहते ने हे प्यारे, जब तक नवी जवानी है तद तक आत्मक आनंद लै। यानी जदों तक तेरा जीवन है, जवानी है, तेरे अंदर प्राण ने, तेरा जीवन चल रहा है, उदों तक आत्मक आनंद मान। शुभ गुणों का धारनी होके रब्बी रजा विच चल के आत्मक आनंद मान। इन्हां दे हंकार दे अंदर विकारां विच खचित होके अपने जीवन नूं एवें बर्बाद ना कर, इस जीवन का आनंद लै। शुभ गुणों के नाल जुड़ के आत्मक आनंद माणन का यतन कर। क्यों कि दिन थोड़े थके भया पुराना चोला रहाओ। थके का मतलब थक गए, रह गए। चोला का मतलब शरीर। जब उम्र के दिन थोड़े रह गए ने, शरीर चोला पुराना हो जाएगा, यानी शरीर बुढ़ा हो गया, उम्र के दिन भी थोड़े रह रहे ने, एक एक पल पल करके जिंदगी बीतती जा रही है, शरीर छीण हुंदा जा रहा है। तो इस समय नूं एवें बर्बाद ना कर, क्योंकि समय ने वापस नहीं परतना हुंदा। इसलिए आत्मक आनंद मान, इंसानियत वाली जिंदगी जी, और रब्बी रजा भाने नूं समझण दा यतन कर। सज्जन मेरे रंगुले जाए सुते जीरान। रंगुले का मतलब प्यारे, जीरान का मतलब जीरान विच, कब्रस्तान विच। मेरे प्यारे सज्जन कब्रस्तान विच जा सुते ने। यानी कई सारे साडे रिश्तेदार, सज्जन मित्र जो शरीरक तौर ते संसार नूं त्याग गए ते आपो अपने रस्मां रिवाज मुताबक उन्हां दा अंतिम संस्कार कर दिता गया। शरीरक मौत उन्हां दी हो गई। हंपी वन्ना डुमणी रोवा छीणी बाण। इनू वंजा शब्द नहीं पढ़ना, नन्ना बोलना है, वन्ना। वन्ना का मतलब जावांगी, हंपी का मतलब मैं भी, डुमणी का मतलब दो चित्ती विच, दो मना वाली, रोवा का मतलब रोंदी हाँ, छीणी का मतलब मध्यम धीमी, बाण का मतलब आवाज।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲ ਪਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਪੰਦਾ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਮੇਰ ਤੇਰ ਆਦਿਕ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ। ਗੋਰੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਯਾਨੀ ਜੀਵ। ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ। ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਬਰ। ਕੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੀ ਗੋਰੀਏ ਕਿ हे ਸੁੰਦਰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, हे ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ, ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ? ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਲੱਗੀ ਆਵਹਿ ਸਾਹੁਰੈ ਨਿਤ ਨਾ ਪਈਆ ਹੋਏ। ਲੱਗੀ ਆਵਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਂਗੀ। ਪਈਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਕਾ ਘਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਕਿ ਪੇਕਾ ਘਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਗ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਚਤ ਹੋਣਾ? ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਨ ਵਿਰਤੀ ਸੰਨ। ਸੁੱਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਫਲ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ। ਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਤਰੀ, ਯਾਨੀ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉਲਟ। ਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ। ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਨ ਵਿਰਤੀ ਸੰਨ। ਸੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਆਦਿਕ ਨੂੰ, ਘਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਚੋਰ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਸੰਨ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ। ਗੰਠੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੰਢੜੀ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਪੋਟਲੀ। ਬੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਨ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਗਵਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਇਥੋਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਖਾਣ ਪਾਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਆਦਿਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਚਰਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ, ਧਰਮ, ਦਇਆ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਗਾਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੀਵਨ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਾਣੋ ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰੋ, ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ। ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ ਆਪੇ ਰਾਮਨਹਾਰ। ਰਸੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਮਨਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਰਸ ਭਰਿਆ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਐਸੀ ਸੱਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਚੋਲੜਾ ਆਪੇ ਸੇਜ ਪਤਾਰ। ਇੱਥੇ ਚੋਲੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਚੋਲੀ ਯਾਨੀ ਇਸਤਰੀ, ਪਤਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਸਮ। ਇੱਥੇ ਚੋਲੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਔਰਤ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਚੋਲੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਚੋਲੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸੇਜ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਸੇਜ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਝ ਲੈਣ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਗੁਣ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨ, ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਦਮੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਔਰ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਰਹਾਓ, ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛਲੀ, ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲ। ਮਾਛੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਦੀ ਹੈ। यानी आप मच्छियां फड़न वाला, आप मच्छी, आप ही पानी, आप ही जाल है। मीन्स कि प्रभु सर्व व्यापक है, कोई ऐसी थां नहीं जिथे ना होवे। ते दूजी गल, मच्छी, पानी, जाल, मच्छियां फड़न वाला, ये सारे दे सारे रब्बी रजा भाने दे विच ने, रब्बी रजा और भाने तो बाहर नहीं हैं। आपे जाल मनकड़ा, आपे अंदर लाल। जाल मनकड़ा ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਲ ਦਾ ਮਣਕਾ, ਲੋਹੇ ਆਦਿਕ ਦੇ ਮਣਕੇ ਜੋ ਜਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਲਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮਾਸ ਦੀ ਬੂਟੀ। ਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਜੋ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਨਕੜਾ, ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਮਣਕੇ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਜਾਲ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਹੁਵਿਧ ਰੰਗੁਲਾ, ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ। ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਪਿਆਰਾ। ਰੰਗੁਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। हे ਸਖੀਏ, हे ਭੈਣੇ, हे ਮੇਰੀਏ ਜ਼ਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਦੇਖ ਹਮਾਰਾ ਹਾਲ। ਰਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਹਮਾਰਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੱਬੀ ਮਿਲਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਆਦਿਕ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਰੁਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਇਆ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਤ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀ, ਤੂੰ ਸਰਵਰ ਤੂੰ ਹੰਸ। ਪ੍ਰਣਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੰਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਸਕਾਂ, ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਾਂ। ਕੌਲ ਤੂੰ ਹੈ, ਕਵੀਆ ਤੂੰ ਹੈ,
आपे वेख विगस। ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਵੀਆ ਕੰਮੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫੁੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਕੌਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਵੀਆ ਚਾਨਣ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਕੇ, ਵਿਗਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਖਿੜਨ ਵਾਲੀ ਕੰਮੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਵੇਖ ਵਿਗਸ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗਾਸਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਸਮਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ, ਵਿਗਾਸਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਗਾਸਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਵਿਗਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਤਨ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਕਰਮਾ ਕਰੋ, ਸਲਿਲ ਆਪਾਓ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਲਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਜਣਾ। ਸਲਿਲ ਆਪਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜੋ। ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਰੱਬੀ ਜੋ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਤਨ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬਣਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਬਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੀ ਦੇ, ਸਲਿਲ ਆਪਾਓ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਬਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੰਜ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਗਣ ਨਹੀਂ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ। ਮਨ ਕਿਰਸਾਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਜਮਾਏ ਲੈ, ਇਉਂ ਪਾਵਸ ਪਦ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਕਿਰਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ, ਜਮਾਏ ਲੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਗਾ ਲੈ, ਨਿਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਪਦਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾ। ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਯਾਨੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਪਾ ਲੇਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਨਿਰਵਾਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਗਰਬਸ ਮੂੜੇ ਮਾਇਆ, ਕਿ हे ਮੂਰਖ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ,
ਤਾਂ ਐਸੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਬੰਦਾ ਐਸੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਧਨ ਤੇ ਵੀ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੂੜੇ, ਹੇ ਬੇਸਮਝ ਇਨਸਾਨ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਿਤ ਸੁਤੋ ਸਗਲ ਕਾਲਤ੍ਰ ਮਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਅੰਤ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ, ਸੁਤੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਤ ਪੁੱਤਰ, ਸਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ, ਕਾਲਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ ਪਤਨੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਤਰ। ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਇਸਤਰੀ, ਮਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੇ, ਔਗਣਾ ਤੇ, ਪਾਪਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਖਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਖੈ ਬਿਕਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਰਖਾ ਕਰੇ, ਇਨ ਤਜ ਆਤਮੈ ਹੋਏ ਧਿਆਈ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੈੜੇ, ਕਿਰਖਾ ਕਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਕਿਰਖਾ ਕਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਦੀਨ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੂਚੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਦੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਖਾ ਕਰੇ, ਪੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਤਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਤਮੈ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਭੋਏ ਚੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਭੋਏ ਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੋਹੇ ਜਬ ਰਾਖੇ, ਕਮਲ ਬਿਗਸੈ ਮਦ ਆਸ਼ਰਮਾਈ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਹੋਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਣ, ਮਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਦ, ਰਸ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਆਸ਼ਰਮਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਮਦਾ ਹੈ, ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਣਨਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਤਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ। ਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਹੇ ਜਬ ਰਾਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਖੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ, ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਔਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਮਲ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਬਿਗਸੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖਿੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਸਿਮਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਰਮਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। 20 ਸਪਤਾਹਰੋ ਬਾਸਰੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, 3 ਖੋੜਾ ਨਿਤ ਕਾਲ ਸਾਰੇ। 20 ਦਾ ਮਤਲਬ 20, ਸਪਤਾਹਰੋ 7, 20 ਸਪਤਾਹਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ 27 ਦਿਨ, 27 ਨਕਸ਼ਤਰ। ਬਾਸਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ। 3 ਖੋੜਾ, ਇੱਥੇ 3 ਖੋੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬੁਢੇਪਾ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 27 20 ਸਪਤਾਹਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ 27 ਨਛੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼, 20 ਸਪਤਾਹਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ 27 ਨਛੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 3 ਖੋੜਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 10 18 ਮੈਂ ਅਪਰੰਪਰੋ ਚੀਨੈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਵ ਏਕ ਤਾਰੈ। 10 18, 10 18 ਦਾ ਮਤਲਬ 18, 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 18ਵੇਂ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਪਰੰਪਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਰੰਪਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਚੀਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੋਜੇ, ਪਛਾਣੇ। ਇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਏਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੇ 4 ਵੇਦਾਂ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, 18 ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖੋਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਵ ਏਕ ਤਾਰੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਏ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ। ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ, ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇਹ ਪਾਣੀ। ਅਮਲ ਕਰ ਧਰਤੀ, ਅਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ, ਆਚਰਣ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਚਮਕ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਕਿਸੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਮ ਭੂਏ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ। ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇਹ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜ। ਸੱਚਾ ਜੋ ਆਚਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਆਪ ਦਾ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇਹ ਪਾਣੀ, ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਰਾਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਆਚਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ, ਸੱਚੇ ਆਚਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਏ ਲੈ, ਪਿਸ਼ਤ ਦੋਜਕ ਮੂੜੇ ਏਵ ਜਾਣੀ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਮਾਏ ਲੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਗਾ, ਪੈਦਾ ਕਰ। ਏਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗਾ ਉਦਮੀ ਬਣ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਿੰਨਾ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਵਰਗਾ ਉਦਮੀ ਬਣ, ਈਮਾਨ ਜਮਾਏ ਲੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਗੇਗਾ, ਧਰਮ ਉੱਗੇਗਾ, ਫਰਜ਼ ਉੱਗਣਗੇ। ਪਿਸ਼ਟ ਦੋਜਕ ਮੂੜੇ ਏਵ ਜਾਣੀ, ਐ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸਮਝ ਬੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬਹਿਸ਼ਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਜ਼ਕ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹਿਸ਼ਤ, ਦੋਜ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਜ਼ਕ ਨਰਕ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਵਰਗ ਔਰ ਨਰਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਔਰ ਦੋਜ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ਼ਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਜ਼ਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ ਔਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ ਔਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਜਾਣ ਸਹਿ, ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਮਤਾਂ ਜਾਣੇ, ਮਤਾਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਸਤਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਰੱਬ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਕੇ ਮਾਣੇ रूप की शोभा, इत विधि जन्म गवाया। माने ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਤ ਵਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹੀਏ, ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹੇ, ਰੂਪ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀਆਂ यानी जी अनम्यूट हो जाओ जी। मैं लगा गुड बाय कर गए। ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੇਕਾਰ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਧਨ, ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਕਾਮਾਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਰੂਪ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਬ ਤਨ ਚਿਕੜੋ ਇਹ ਮਨ ਮੀਂਦ ਕੋ, ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ। ਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਨ ਵਿੱਚ, ਚਿਕੜੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਕੜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੀਂਡਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੱਡੂ, ਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਇਸ ਡੱਡੂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭੌਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੋਂ ਸੁਗੰਧ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂਡਕ ਡੱਡੂ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਨ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਾਂ ਦਾ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂਡਕ ਬਣ ਕੇ, ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨੇ ਮੂਲ ਪਾਈ, ਇਹਨੇ ਕਮਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਿਹਾ। ਭੌਰ ਉਸਤਾਦ ਨਿਤ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਬੂਝੈ ਜਾਂ ਨਹਿ ਬੁਝਾਈ। ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ, ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲੀ, ਉਪਦੇਸ਼, ਬੁਝਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਮਲ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਭੌਰ ਆਣ ਕੇ ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਡਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂਡਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਭੌਰ ਆ ਕੇ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਡੱਡੂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡੱਡੂ ਮਨ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਚਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਣ ਸੁਣਨਾ ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਮਨ ਰੱਤਾ ਮਾਇਆ। ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਚੋਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਅਸਰ। ਰੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਰੱਤਾ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਸੁਣਨਾ ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਮਨ ਰੱਤਾ ਮਾਇਆ। ਕਿਹੇ ਕਾਜ਼ੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਆਖਣ ਸੁਣਨਾ ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸੁਣਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਖਸਮ ਕੀ ਨਦਰ ਦਿਲ ਹੈ ਪਸੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਏਕ ਧਿਆਇਆ। ਦਿਲ ਹੈ ਪਸੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਕਰ ਏਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਸਮ ਕੀ ਨਦਰ ਦਿਲ ਹੈ ਪਸੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੀਹ ਕਰ ਰੱਖੇ ਪੰਜ ਕਰ ਸਾਥੀ, ਨੌ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਤ ਕੱਟ ਜਾਈ। 30 ਦਾ ਮਤਲਬ 30 ਰੋਜੇ, 5 ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਨਿਵਾਜ਼ਾਂ, ਮਤ ਕੱਟ ਜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਖੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਕਾਜ਼ੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 30 ਰੋਜੇ ਗਿਣ ਕੇ ਰੱਖਦਾ,
5 ਨਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਖੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੱਲਣਾ, ਮਾਲ ਤਨ ਕਿਤਕੂ ਸੰਜਿਆਹੀ। ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਕਿਤਕੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਦੇ ਲਈ, ਸੰਜਿਆਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਕਾਜੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੱਲਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਧਨ ਕਿਤਕੂ ਸੰਜਿਆਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੱਗੀ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਧਨ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਧਨ ਕਿਤਕੂ ਸੰਜਿਆਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਫਰੇਬ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ